ನಮಸ್ಕಾರ, ಕೆಎಸ್ಎನ್ ವಾರ್ತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೊದಲಿಗೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಆಯ್ಕೆ. ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯಿತು ನೀಲೇಶ್ವರ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಆಯ್ಕೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ. ಕುನ್ನಂಕಾಯಿ ಮಾಳ್ಳಿಕಾಡು ನಿವಾಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ನೀಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ. ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲು. ತ್ರಿಕರಿಪುರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದೇರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು. ವಾರ್ತೆಗಳು ವಿವರವಾಗಿ. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಆಯ್ಕೆ. ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯ ಆಡಳಿತದ ಚುಕ್ಕಾಣಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ತುರುತಿಯ 16ನೇ ವಾರ್ಡಿನಿಂದ 215 ಮತಗಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ನಗರಸಭೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. 39 ಸದಸ್ಯರಿರುವ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯಲ್ಲಿ 24 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಅಲ್ಲದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಶಾರದಾ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಶಾರದಾ 12 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. 2 ಸ್ವತಂತ್ರರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಚುನಾವಣೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ ವಿದ್ಯಾನಗರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಮ್ಮನಾಡು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ ನಾಯಕ ಕಲ್ಲಟ್ರ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಶಾಹಿನಾ. ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള വികസന പദ്ധതികളിലൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകും. മുൻ ഭരണസമിതി നടത്തിയ ഒരുപാട് വികസന പദ്ധതികൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. നഗരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട റോഡുകൾ തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്, ഫുട്പാത്തുകൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്. ഒട്ടനവധി പദ്ധതികൾ മുൻ ഭരണസമിതിയിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും അത് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും ദ്രുതഗതിയിൽ തന്നെ അത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങളോർക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബസ് സ്റ്റാൻഡ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ടൗണിന്റെ മുഖച്ഛായ മാറ്റണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികളൊക്കെ നമ്മുടെ MLA MP-യുമായി സഹകരിച്ച് സർക്കാർ സംവിധാനത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഫണ്ടുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികളെടുക്കും. മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയം മറ്റൊരു പദ്ധതിയാണ്. ഏറ്റവും ഹൈടെക് ആയിട്ടുള്ള സിന്തറ്റിക് ട്രാക്കോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ടൗണുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഫുട്പാത്തിൽ കച്ചവടം നടത്തുന്നവരുണ്ട്. അതേപോലെ ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുടെയും ഓട്ടോ ടാക്സി ഡ്രൈവർമാരുടെയും ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികളൊക്കെ ആവിഷ്കരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകും. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് പറയുന്നത് ജെൻസി കാലഘട്ടമാണ്. ഈ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മൾ നൽകണം. കാരണം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ സ്മാർട്ടാണ്. വെറും സ്മാർട്ടായതൊന്നും കാര്യമില്ല. ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല പുതിയ തലമുറയെ വാർത്തെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വികസന പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കും. അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു പ്രശ്നം നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യ മേഖലയിലാണ്. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ നമുക്കറിയാം, രോഗം കൊണ്ട് വീർപ്പുമുട്ടുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അവരുടെ കിടപ്പാടപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചികിത്സ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആധുനിക സജ്ജീകരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നടപ്പിലാക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊക്കെ വേണ്ടത് നമ്മുടെ സാധാരണ ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് പറയാറുണ്ട്, ഇഫ് there is a will there is a way. അപ്പൊ അതിനെ ചെറിയൊരു മാറ്റം ഞാൻ വരുത്തുകയാണ്. If there is a will there are many ways to get it done. അതിന് എല്ലാവരുടെയും സഹായങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ നാടിന്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻഗാമികൾ കാണിച്ചു തന്ന പാതയിലൂടെ ഒട്ടനവധി വികസന വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാവരുടെയും സഹായവും പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാവണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു. നന്ദി. ജയ് ഹിന്ദ്. 40 ವರ್ಷದ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ MBA ಪದವೀಧರೆ. 2010ರಲ್ಲಿ ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯತಿನ ಚೆರ್ಕಳ ಟೌನ್ ವಾರ್ಡಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು 1000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
2 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ 2012ರಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ವಿಕಸನ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. 2015ರಲ್ಲಿ ನಾರಂಬಾಡಿ 5ನೇ ವಾರ್ಡಿನಿಂದ 323 ಮತಗಳ ಬಹುಮತದಿಂದ ಗೆದ್ದು ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದರು. ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2016ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ 2019ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್ಟಿಯು ಕುಟುಂಬ ಶ್ರೀ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದೇಳಿ ಸಾದಿಯಾ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ BSc ಬಯೋಟೆಕ್ನಾಲಜಿ MBA ಪದವಿ ಪಡೆದರು. ಪತಿ ಸಿ ಸಲೀಂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ತಹಿರಾ, ಶಾನ್ಸಾ ಹಾಗೂ ಶಿಮಾಸ್ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ನೀಲೇಶ್ವರ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಆಡಳಿತದ ಸಾರಥಿಯಾದರು. ನೀಲೇಶ್ವರ ನಗರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಿಪಿಎಂನ PP ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. UDFನ ಇ ಶಾಜೀರ್ ಅವರನ್ನು 13ಕ್ಕೆ 21 ಮತಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಕಾನಿಚಿರ ವಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ನಗರಸಭೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಆಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಅವರನ್ನು AV ಸುರೇಂದ್ರನ್ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. PV ಸತೀಶನ್ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು. ಶಾಜೀರ್ ಅವರನ್ನು A ರಾಜಂ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದರು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಲೀಗ್ನ NA ನಾದಿರಾ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. CPM ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯ ಹಜ್ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ನೀಲೇಶ್ವರ. KSRTC ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚಾಲಕ ಕುನ್ನುಂಕೈ ಮಾಳಿಕ್ಕಡ್ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ಚಿತ್ತಾರಿಕಲ್ಲಿನ ಕುನ್ನುಂಗೈನಲ್ಲಿ KSRTC ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾಂಜಂಗಾಡ್ ಚೆರುವತ್ತೂರು ಚೀಮೇನಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಚಾಲಕ ಕುನ್ನುಂಕೈ ಮಾಳಿಕ್ಕಾಡ್ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಗುರುವಾರ ಸಂಜೆ ಚೆಮ್ಮಂಕುನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚಿತ್ತಾರಿಕಲ್. ನೀಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ನೀಲೇಶ್ವರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಕಾರನ್ನು ರಸ್ತೆಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಕಳೆದ ದಿನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬೇಕಲ್ ಬಳಿಯ ಪನೇಲ್ ನಿವಾಸಿ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ದೊಡ್ಡ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದೆ. ನೀಲೇಶ್ವರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕೊಳವೈಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆಡಿಟೋರಿಯಂನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಸ್ವಿಫ್ಟ್ ಕಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೋಗುವ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಅಂಡರ್ ಪಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಾರು ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಹೊರತೆಗೆದು ನೀಲೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪಿ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಾರನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಉರುಮೇಶ್ ತ್ರಿಕರಿಪುರ, ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಚೆರುವತ್ತೂರು. ಜೊತೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಕರಿಪುರ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದೇರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಯಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 39 ವರ್ಷದ ವಿಚ್ಛೇದಿತ ಮಹಿಳೆಯ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ತ್ರಿಕರಿಪುರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದೇರ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದೇರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ 2019ರಿಂದ ತನ್ನ ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆದು ವಂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ತ್ರಿಕರಿಪುರ. ಸರ್ಕಾರಿ ITI ಕಾಸರಗೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ 7 ದಿನದ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಪರ್ವನಡಕ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯೆ ಗೀತಾ ಬಾಲಕೃಷ್ಣನ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಯುವ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಐಟಿಐ ಕಾಸರಗೋಡು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಎಲ್ಪಿ ಶಾಲೆ ಚೆಮ್ಮನಾಡು ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು പരവനടുക്കം വാർഡ് സദസ്യ ഗീതാ ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാಟಿಸಿದರು. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ സമൂഹത്തിൽ പൗരത്വ ബോധം വളർത്തുക, അതുപോലെ തന്നെ സമൂഹത്തിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ അതിനൊക്കെ നേരിടാനുള്ള ഒരു നല്ലൊരു ധൈര്യം പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് കൊണ്ട് ഇതൊരു സ്കൂളിലെ ഒരു പഠനമുറികളിൽ മാത്രം കിട്ടുന്നതല്ല, മറിച്ച് സമൂഹത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് നിങ്ങൾ. സമൂഹത്തിലൂടെ ഉള്ള നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കിട്ടുന്ന ഒരു പഠനമാണ്. ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಮಧು ಟಿಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ತಲಂಕಾಯಿ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ರೇಣುಕಾ ಭಾಸ್ಕರನ್, ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ರಂಜಿನಿ ಎಪಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀಕುಮಾರ್ ಕೆವಿ, ಪಿಟಿಎ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಜಯರಾಜ್, ಸಾಂತ್ವನಂ ಚಾರಿಟಿ ಸಂಯೋಜಕಿ ಕಾರ್ವರ್ಣ ಮೊದಲಾದವರು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ಅಶೋಕನ್ ಪಿಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಆಫೀಸರ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಬಳಿಕ ನಿರ್ಮಲ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರಡ್ಕ ಅವರಿಂದ ಐಸ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸೆಷನ್ ನಡೆಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮದೂರು ಪಂಚಾಯತ್ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ನೂತನ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಜನ್ಮ ಶತಾಬ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮದೂರ್ ಪಂಚಾಯತ್ 17ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಬಿಜೆಪಿ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಾರ್ಡ್ ಸದಸ್ಯ ಭಾನುಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಸರಗೋಡು ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂಎಲ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲ ರೈ, ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮಾಸ್ಟರ್, ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಸೂರ್ಲು, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕಳ್ಯಂಗಾಡು, ಅಶೋಕ್ ನಾಯ್ಕ್, ಯಶೋಧ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸುರೇಶ್ ಕಳ್ಯಂಗಾಡು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಸೇಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸುಕುಮಾರು ಕುದ್ರೆಪಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಬಳಿಕ ವಾರ್ಡ್ನ ಎಲ್ಲ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ವಿತರಣೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ಂದಕಾಡ್ ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನದ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅಕ್ಷಯ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ ನಡುಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಕರ್ಂದಕಾಡ್ ಕಾಸರಗೋಡು ಇದರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಮಂದಿರ ಹಾಗೂ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸಭಾಭವನದ 20ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಕಳೆದ ದಿನ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅಕ್ಷಯ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪುತ್ತೂರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ್ ನಡುಬೈಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಮೀಪುಗುರಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಘು ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಲಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಹಾಗೂ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು. ವಿವಿಧ ತಂಡಗಳಿಂದ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನಡೆಯಿತು. ಬ್ರಹ್ಮಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಗುರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ, ಕುಂಜತ್ತೂರು ನಿವೃತ್ತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ನಿವೃತ್ತ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸೀನಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ, ಟೌನ್ ಜಿಯುಪಿ ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಭಾರತಿ, ಅಡ್ಕತಬೈಲು ಶಾಲಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಸೀಮಾ, ಧೂಮವತಿ ದೈವಸ್ಥಾನ ಕೊರಕೋಡಿನ ವಸಂತ ಪೂಜಾರಿ, ಕಾಳೆಂಗಾಡು ಶ್ರೀ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಚ್ಯುತ, ಬಿಲ್ಲವ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎ ಕೇಶವ ಮುಂತಾದವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಆಟೋಟ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನೃತ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹರಿಕಾಂತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶಮ್ಮಿ ಕುಮಾರ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೇಮಜಿತ್ ಎ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಲತಾ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಳಿಂಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೂತನ ಸದಸ್ಯೆ ನಾಜಿಯಾ ಅಸೀಸ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು.
ಸರಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮುಳಿಂಜದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಚಿತ್ರಾವತಿ ಚಿಗುರುಪಾದೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ನೂತನ ಸದಸ್ಯೆ ನಾಸಿಯಾ ಅಸೀಸ್ ಸರ್ವರಿಗೂ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆಯನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯ ಹಾರೈಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಬಿಆರ್ಸಿಯ ತರಬೇತುದಾರರಾದ ಸುಮಯ್ಯ ಟೀಚರ್, ಪಿಟಿಎ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂತಿಯಾಸ್, ಶಾಲಾ ಹಿರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕ ರಿಯಾಸ್ ಪೆರಿಯಂಗಡಿ ಮುಂತಾದವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಜೇಶ್ವರದ ಬಿಆರ್ಸಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುಮಾದೇವಿಯವರು ಮರಳಿ ಮಾತೃಶಾಲೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುಮಾದೇವಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಟ್ರೀ, ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸ್ಟಾರ್, ಗೋಧಳಿ, ಸಾಂಟಾಕ್ಲಾಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಜಸಿಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಸುತ್ತಾ ಮನೋರಂಜಿಸಿದರು. ಸಾಂಟಾಕ್ಲಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಲಿಯುತ್ತಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಕೇಕ್ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಬ್ದುಲ್ ಬಶೀರ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಆಯಿಷತ್ ಸೈನಾಸ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಾಂಬಾರು ಹುಡಿ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬಾರು ಹುಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಬೇಕಲ್ ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ 2026ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಅಡುಗೆ ಮಸಾಲ ಹುಡಿ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಬೇಕಲ್ ಬೀಚ್ ಪಾರ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಿನಿ ಸಾರಸ್ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಎಂ ಮಧುಸೂದನ್ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ರಾಜ್ಯ ಮಿಷನ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಚ್ ಜಿನೇಶನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅನ್ನು ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಗಳಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವ ಭಾಗವಾಗಿ ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಪಾರ ರಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ರಾಜ್ಯ ಮಿಷನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಚ್ ಜಿನೇಶನ್ ಹೇಳಿದರು. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಅಡುಗೆ ಮಸಾಲ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭವು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಎಚ್ ಜಿನೇಶನ್ ಐಎಎಸ್ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರನ್ನು ಸ್ವಾತಿ ಆಫ್ಸೆಟ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಕುಟುಂಬಶ್ರೀಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಸಂಯೋಜಕ ರತೀಶ್ ಪಿಲ್ಕೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದರು. ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಿಷನ್ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಡಿ ಹರಿದಾಸ್, ಸಿಎಚ್ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್, ಉದುಮಾ ಸಿಡಿಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕೆ ಸನುಜಾ ಹಾಗೂ ಐಎಫ್ಆರ್ಎಂ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ ಸಜಿತ್ ಮುಂತಾದವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕೊರಗ ಸಹಾಯಕ ಯೋಜನಾ ಸಂಯೋಜಕ ಯಶ್ ಯಜುರಾಜ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಂಯೋಜಕ ಎ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಕುಮಾರ್ ಧನ್ಯವಾದವಿತ್ತರು. ಬಳಿಕ ಕೇಕ್ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು. ನ್ಯೂಸ್ ಬ್ಯೂರೋ, ಕಾಸರಗೋಡು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಕಾಸರಗೋಡು ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಾಹಿನಾ ಸಲೀಂ ಆಯ್ಕೆ, ಚೆಂಗಳ ಪಂಚಾಯಿತನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ. ನಡೆಯಿತು ನೀಲೇಶ್ವರ ನಗರಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ರಾಫಿ ಆಯ್ಕೆ. ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ ನಡುವೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಸಂಭವಿಸಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ದಾರುಣವಾಗಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ. ಕುನ್ನುಂಕಾಯಿ ಮಾಳ್ಳಿಕಾಡು ನಿವಾಸಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರ್ದೈವಿ. ನೀಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿ ಅಂಡರ್ಪಾಸಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಆಗಮಿಸಿ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ. ಜೊತೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ದೂರು ದಾಖಲು. ತ್ರಿಕರಿಪುರದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿ ಎಂಬಾತನ ವಿರುದ್ಧ ಚಂದೇರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು. ಇಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತಾ ಸಂಚಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳು.